بینندگان عزیز سلام. برنامه اخباری آزادی است با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و من شعله گلخوجه همراهتان. حالا مرور میکنیم به سرخط موضوع برنامه امروز 18 اوگوست. کووید 19 سیمای پزشکان را در نزد جامعه دیگر کرد. طبیبان میگن در زمان پاندمی مردم به قدر آنها بیشتر رسید. جشن دکتری عیسوی در کار بودن شاید معلوم نمیبود. این سال نسبتا مردم فهمیدن که دکتران خیلی یک قشر مهم جامعه هستند. تا آخر باید مبارزه برد. حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید امروز از اخراج 4 تاجیک از قلمرو روسیه جلوگیری نمود. و نزدیکان یک مادر جوان ففتیده انتظار کالبد شکافی شدن جسد او هستند تا سبب مرگش را معین کنند. وقتی فهمیدم با من پروکراتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با هم آدم. ҳамасола 18 август дар тоҷикистон ҳамчун рӯзи пизишкон ва кормандони дигари соҳаи тиб таҷлил мешавад. субҳи имрӯз президенти тоҷикистон дар душанбе бо кормандони бахши тандурустӣ мулоқот кард ва аз ҷонбозиҳои онҳо дар замони пандемияи COVID-19 ситоиш намуд. эмомалӣ раҳмон гуфт табибон шабона рӯзӣ дар ҷои кори худ истода тамоми қувват, дониш ва таҷрибаашонро барои наҷоти ҳазорон нафар аз чанголи марг сарф карданд. дар гузориши Амриддин Олимов мебинем ки имсол пизишкон иди касбиашонро дар чӣ шароите таҷлил намуданд. ин суфраи идонаи табибони беморхонаи Ибни Сино аст ки ба муносибати таҷлили иди касбиашон оростанд. ин хонро ба мисли 7 сину ҳафчини ҷашни наврӯз оростанд ва ба он 7 пи ном гузоштанд. доктор Алдубонии Сомӣ табиби эронӣ имсол идро бо ҳамкорони тоҷикаш ҷашн мегирад. شامل پزشک و پرستار و پنبه و پیمان که همون قسمنامه بغرات پزشکان هست و شاید پخته یا پنبه که شما گفتید، دارو و کتابایی که گذاشتیم اینجا 4 رشته اصلی پزشکی شامل طب داخلی، جراحی، کودکان و زنان. имсол иди табибон ба замоне рост омад ки аз эътирофи расмии мавҷудияти коронавируси нав дар тоҷикистон тақрибан 4 моҳ мегузарад ва дар ин марҳила пизишкон дар сафи пеши мубориза бо бемории ҳамагир ҳастанд. табибони тоҷик гуфтанд дар шароити пандемияи коронавирус ин навбат иди худро дар роҳияи дигар ҷашн гирифтанд. ҳозир дар ҳоли ҳозир ки вазъияти умуман пизишкӣ вазъияти эпидемиологӣ хеле вазмин аст. албатта ид ҳам як каме хусусиятҳои худашро дорад. чӣ хел ки мо мебинем аз сабаби он ки боз адади беморон зиёд шуда истодаанд, як каме нигаронии моам зиёд аст. аз ин сабаб ид як хусусияти худашро дорад. ҳарчанд интиқодҳо аз кори табибон ҳаст, вале дар чанд моҳи ахир аз табибони тоҷик ба унвони фариштаҳои наҷот аз худгузаштаҳо ва пешмаргҳои мубориза бо COVID-19 ситоиш мешавад. табибон ҳам мегӯянд мушкилиҳои сахти замони коронавирус симои онҳоро дар назди ҷомеа то ҷое тағйир додааст. қаблан шояд он қадар ҷашни духтури айсоби дар кор будан шояд маълум намебуд. имсол нисбатан мардум фаҳмиданд ки духтурам خیلی یک قشر مهم جامعه هستند و خیلی دستگیریشان زیادتر نسبتاً بسیار مردم شناختند که بدون دکترای تاجیک هم نمیشه دست کار کردن. وزارت تندرستی تاجیکستان آمار پوره پزشکانی را که در زمان پاندمی جان خود را از دست دادن نشر نکرده است، اما در شبکه‌های اجتماعی مرگ طبیبان بر اثر بیماری کووید-19 بارها صدا داده است. дирӯз додгоҳи вилояти Москав ба баррасии якбора 4 парвандаи муҳоҷири тоҷик пардохт. ба зодагони тоҷикистон ҷарима ва ихроҷ аз Русия таҳдид мекард. ин дар ҳолест ки Бахтовар Ҷумаев ҳомии ҳуқуқи ин муҳоҷирон мегӯяд онҳо қонунӣ дар он кишвар кору зиндагӣ доштанд. қаблан вазорати умури дохилии Русия гуфта буд дар замони пандемияи коронавирус шаҳрвандони хориҷиро ихроҷ ва ё санадҳои онҳоро бекор намекунанд. имтиёзе ки аз сӯи пулиси рус ва додгоҳҳо сарфи назар мешавад. бо ин ҳам Бахтиёр Ҷумаев тавонист аз ихроҷи ин 4 муҳоҷир ҷилавгирӣ кунад. айни замон дар назди суди вилояти Москав қарор дорам. имрӯз аллакай 4-ум ихроҷи шаҳрванди Тоҷикистон бекор карда шуд, новобаста аз он ки тибқи фармони раиси ҷумҳур Владимир Путин набояд ки то 15 сентябри соли ҷорӣ
مهاجران اخراج کرده شوند، لیکن در بعضی شهرک‌ها و نواحی مسکو آن را نادیده می‌کنند و آنها را پروتکل کرده به سود می‌سپارند و سود اول باشد آنها را اخراج می‌کنند. این را همه میتوان بیکار گرداند تنها در سودهای بالایی، لیکن آنها خوبتر و بهتر می‌دانند که مهاجران اکثر از پسی حمایه حقوق‌های خود نمی‌شوند. روسیه مکانی مهمی کار و درآمد شهروندان توجیکستان است. در پی پنگشتن کرونا ویروس و جاری شدن مقررات کرانتینی، هزارها توجیکان در این کشور مثل دیگر اعضای جامعه در انزوا قرار گرفتند. بسیار کارخانه‌ها بیکار مانده، مهاجران هم از درآمد محروم شدند. بختیار جمعیف میگوید حالا نیز تعدادی از مهاجران توجیک که سری وقت امکان درست کردن حجت‌هایشان را نداشتند، کار کردن نمی‌توانند. بنابراین اویله‌های دستنگری کمک کم نیستند. کمک‌های ما به شهروندان جمهوری تاجیکستان کم و بیش هم باشد دوام دارد، تنها با بازوقواری و با آن کسانی که در حقیقت احتیاجمند هستند، مثال عادی به پیرانسالان، به زن‌های حامله و زن‌هایی که با کودک‌هایشان بیکار ماندند و آنها کمک رسانیده می‌شود. مهاجران توجیک هرچند بدون ویزا حق دارند به روسیه بروند، چون تاجیکستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، برای فعالیت در روسیه باید پتنت بگیرند و هر ماه مالیات پردازند. مقامات روس میگویند حکومت کشور امکان درست کردن مهلت لغو پتنت را که تا 15 سپتامبر پیش بینی شده است بررسی خواهد کرد. امروز در عرفه تجلیل 101 سالگی استقلال افغانستان شهر کابل مورد حمله موشکی قرار گرفت. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید موشک‌ها از بالای 2 ماشین از سمت شرق و شمال پایتخت افغانستان پرتاب شده بودند. گفته می شود که بیش از 10 موشک پرتاب شده، کمش 10 کس جراحت برداشتند. به قبل یا نفهمیدم با جان نفهمیدم 3-4 دور مزال شارت کرد. اینجا خانه خورده، مردم بیچاره چی کنم؟ از جمعیت همین میخوایم یک مسلمان آزاد چی کنه؟ باید امنیت گرفته شود. به قول خبرنگاری ریترز، موشک‌ها در نزدیکی سفارت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتی به زمین برخوردند. در پی حمله یگان گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که درباره حمله خبر ندارد. در گذشته سازمان‌های همپیمانی گروه دهشت افکن دولت اسلامی جشن روز استقلال افغانستان را با موشکباران خلل‌دار کرده بودند. خبرگزاری رسمی سنا در سوریه گفت در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی به پستگاه در ولایت حسکه یک سرباز سوریه کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا خبری حمله های هوایی را رد کرد. جزئیات در گزارش کیومرسیاتا. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید که نیروهای آمریکایی به یک پاسگاه ارتشی این کشور در یکی از دهه‌ها در ولایت حسکه حمله‌های هوایی انجام دادند. به اطلاع رسانه حمله‌ها بعد از آن صورت گرفته است که گویا نظامیان سوریه به پترول آمریکایی اجازت ندادند از گذرگاه عبور کند. گذرگاه زیر نظارت ارتشی سوریه در نزدیکی شهر الکمیشلی متعلق به کردها جایگیر است، اما جانب دیگر فرضیه خود را پیش می‌آورد. ستاد عملیات مشترک عزم ناشکستنی در عراق و سوریه ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید نظامیان آنها و نیروهای کرد برای محافظت از خود آتش جوابی کشادند. در اظهارات ستاد گفته شده است که پترول آمریکایی آرامانه گذرگاه را عبور میکرد و ناگهان مورد حمله قرار گرفت. نمایندگان ائتلاف بین المللی آسیب ندیدند و به پایگاه برگشتند و تحقیق حادثه ادامه دارد. در همین حال به اطلاع رسانه‌های دولتی سوریه بعد از این حادثه 2 چرخبال آمریکایی به گذرگاه زیر نظارت ارتش سوریه حمله کردند. آنها ادعا دارند که در این حادثه 1 سرباز و 2 نفر دیگر مجروح شدند. نیروهای ائتلاف حمله‌های هوایی را رد می‌کنند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پیوندان زنی که یک ماه پیش هنگام تولد در زایشگاه نویه فیض‌آباد وفتید انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبد شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور نمایند. پیوندان درباره مرگ او پزشکان را عیبدار میدونند، اما دکتر نوبتدار میگوید برای نجات مادر و کودک تمام کوشش را به خرج دادند. سرویناز روح الله و افسانه اکابر شویوه از پی تحقیق این قضیه بودند. سیاد شوهر فریده با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسر آبستنش به خود نآمده است. همکنون تربیت 3 فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است و بعضاً به پرسش‌های کودکانش درباره کجا بودن مادر پاسخ داده نمی‌تواند. فریده شریپووا ساکن 30 ساله این ناحیه یک ماه پیش پس از 1 ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید. طبیبان گفتند او بیماری وسیع شدن رگ‌های پای داشت و این می‌تواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگن پزشکان به او دارویی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. باید در اصل هر یک آدم مثال معامله همه شوی کنم با داروخط تیار بود. معلوم بود که وای یک بار این نظری اپتیک گذشتگی بود، برای که پیلوس کدگی بود، مینوس کدگی بود. والدان فریده در مرگ او و طفل بدنش دختران نوبتدار را مقصر می‌دانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریختند. اما پزشک نوبتدار شرخیه میرزایووا در یک صحبت کوتاه حضوری گفت در این باره زمانی صحبت می‌کند که جسد کلبد شکافی شده سبب مرگ معلوم شود. حالا این خانواده انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبد شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. ما راستیگه اول نفهمیدیم که ای چی مردگی ما خیالمون که تولد کردن نتونست مردگی. بعد یا گفتن که ای دستاش خون رفته است، ای دهه بینی خون رفته است، ای تمام تولد کردگی نیست، ای کپل موندگی ایده. ایره بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم با من پروکراتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با هم آدم. این معلومه که یکم آدمی نیست که دریا عرض کردگی پروکراتور. پدر فریده میگوید این تلاش‌هاش به آن خاطر است که چون این حادثه ها به خانواده‌های دیگر رخ ندهند. حالا ما در نزد تولدخانه مرکزی ناحیه فیض‌آباد قرار داریم. عیناً در تولدخانه‌ای که 1 ماه پیش زن با نام فریده شریپووا در همین تولدخانه هنگام زایش هم خودش رفتید و هم طفل بدنش. ولی در صحبت با ما کسی از رهبران این تولدخانه حاضر نشد صحبت کند و حادثه را شرح دهد. در پی مرگ این زن حامله 2 پزشک مرکزی سلامتی ناحیه نیز در راستای برکنار شدن از وظیفه قرار دارند. به گفته خود این طبیبان معاون وزیر تندرستی یکی را با بهانه انجام مهلت کار در وظیفه رهبر مرکزی مادر و کودک و دومی را برای غیر اختصاص کار کردنش به حیث معاون در این اداره شفاهی از کار رانده است. دست برای پیش کردم گفتم معلمه جان ببخشید من وظیفه را نخریدم، پول ندادم نخریدم، مرا کالکتیوم اتفاق کسب مرا انتخاب نمودن که تا زنای حامله بی صاحب نمانند. طبیبان هنوز فرمانی از کار رفتن را در دست نگرفتند. وزارت تندرستی تاجیکستان با گذشت 5 روز از ارسال نامه رسمی به سؤالهای رادیوی آزادی در رابطه با این حادثه پاسخ نداده است. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100,000 مادر هنگام تولد 24 نفر وفات میکنند. و کمیته دولتی ملی توجیکستان یک کارمند آژانسی ضد فساد را بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی خاور می‌نویسد پالکوونیک جونیبек محمدزода روز 17 август هنگام گرفتن پاره به مقدار کلان دستگیر شده است. بر پایه این گزارش جونیبек محمدزода 48 ساله ساکن شهر دوشنبه بوده، همچون متخصص پیشبری ریاستی نظارت سوبیکت‌های خوجگیداری، سرمایه‌گذاری و قرض‌های دولتی آژانسی ضد فساد کار می‌کرده است. هرچند خبر میگوید که این فرد هنگام گرفتن پاره به مقدار مخصوصاً کلان دستگیر گردید، اما مبلغ دقیق آن را آشکار نکرده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید و بینندگان عزیز نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در کانال یوتیوب گذاشته می شود. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی همه شما رو با خبرهای تازه منتظرم. تا اون دم خود را احتیاط کنید.